गुर सतगुर संग की रे हम थापे, धन धन गुरु नानक जन केरा। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चुका सब सोग संतापे। आनंद गुरु निदान गुरु गरीब नवाज, सारी संगत गज के बोलना सतनाम श्री वाहिगुरू। पतित पावन भगत वशल किरपा निदान चवर छत्र तखत दे मालिक, गुरबाणी संग्रह सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के पावन पुत्र चरना जुड़ बैठे सत्संगी जनों, सेवक जथे की हाजरी दर प्रवान करते हुए प्यार विच आओ ते गज के गजाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सिख इतिहास के खूनी पत्रे दास तुहाडे चरनां च कुछ दिनों तो प्रारंभ किए हुए ने। उन्होंने अगेरे ले जाण वास्ते आप जी पासों असीं चाहुंदे हां। मेहर भरिया हथ रख के बख्शिश करनी कि इतिहास के पन्नियां नूं तुहाडे चरनां च अपनी तुश बुद्धि अनुसार साझा कर सकां। समा बेहद कीमती है, थोड़ा नहीं। समा कदी थोड़ा नहीं हो जाया करता है, कीमती जरूर होया करता है। इस कीमती समय विच प्रारंभ की हुई गाथा नूं तुहाडे चरनां च रखना चाहुंदा। पूरा उम्मीद हाँ कि कल दे दीवान विच इस मजमून नूं समाप्त करके खालसा राज दे पतन नूं शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे अकाल चलाने तो तुहाडे चरनां च प्रारंभ कर सकां। तुसां ने सरवण कीता कल दे दीवान विच CID विभाग दी सिरलथ बच्ची जिन्हों बीबी हरशरण कौर आख्या जांदा है। गुरु नानक पातशाह ने एवें नहीं औरत नूं बहुत वड्डी मानता दित्ती। सो को मंदा आखिए जित जम्मे राजान। गुरु दे सिखा जो तेरे कोल है किसी कोल है ही नहीं। जदों असीं अपना इतिहास कहना है सानू होरनां दे भी इतिहास पढ़ने चाहिए हैं। तुसीं पढ़दे पढ़दे हैरान हो जाओगे। इस्लाम धर्म दे विच किसी औरत नूं यह अधिकार नहीं कि वह मसीत विच जा सके। मसीत विच जाके नमाज अदा नहीं कर सकती। इस्लाम दा कानून कहंदा कि औरत शूद्र है। जे मसीत विच जाएगी मसीत पिटी जाएगी, खुदाया अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा। पर एक काजी जिहड़ा मसीत दा प्रबंधक है वह अपने पैर की जुत्ती नूं मसीत विच खड़ सकता है, बशर्ते कि पैर चो अपने जोड़े नूं उतार के अपनी कछ विच लै ले तो अपने पैर के जोड़े नूं मसीत विच खड़ सकता है। एक औरत नहीं जा सकती, भावें वह सल्लल्लाहु हजरत मुहम्मद साहब की माता ही क्यों ना हो। हिंदू धर्म दे विच औरत भावें देश की प्राइम मिनिस्टर क्यों ना बन जाए, वह गल विच जनेऊ नहीं पहन सकती। भावें उहदी कुख विचों वड्डे वड्डे पैगंबरां ने जन्म लिया होवे, क्योंकि वेद शास्त्रां दे अनुसार औरत शूद्र श्रेणी विच आउंदी है। औरत जनेऊ पावेगी, जनेऊ पिटिया जाएगा। पर गुरु नानक दे दर विच वडियाई बख्शिश की गई। जिहड़ी लड़ी मैं तुहाडे नाल प्रारंभ करन वास्ते तुहाडे चरनां च बेनती कर रहा हाँ। इस लड़ी विच औरतां दी किन्नी कु वड्डी कुर्बानी है, किन्नी कु कमाई है, और इन्हां देवियां दी सिख इतिहास नूं की देन है। ये जिवें जिवें लड़ी अगे चलेगी मैं तुहाडे चरनां च रखदा चलिया जावांगा। बीबी हरशरण कौर ने जाके पंजाब दे चीफ जनरल
सरदार हरि सिंह नलवे ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ। अंग्रेज डॉक्टर होमी बर्गर ने इनकार कर दिता, मैं जान नहीं देवांगा। सरदार ने आख्या क्यों? कहंदा तुसी चले जाओगे कुछ भी हो जाएगा। सरदार ने आख्या ठीक है डॉक्टर साहब, पढ़िया लिखिया की गल मान लेनी चाहिए है, मैं तो अनपढ़ हाँ, मैं तुहाडी मान लैंदा। अंग्रेज की एक सोच सी, ਜਦੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾਸਤਿਕ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਵਾਧੂ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਇਸ ਨੂੰ, ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। सचखंड श्री हरमंदर साहब विखे जिहड़ा शाम नूं रहरास साहिब दा जाप हुंदा है, इहदी तरतीब अंग्रेज ने बनाई सी, तुहानूं पता होवेगा। अरदास अंग्रेज ने नियुक्त की सी कि अरदास होनी चाहिए है। सचखंड श्री हरमंदर साहब विखे जयकारा नहीं छड्डिया जांदा है, अंग्रेज ने पाबंदी लगाई सी। अंग्रेज चले गए, फिर हिंदुस्तान की सरकार ने पाबंदी अज दे दिन तक जारी रखी है। पिछे जी एक घटना हुई सी, एक गुरु की लाडली फौज निहंग सिंह ने सचखंड श्री हरमंदर साहब के जयकारा छड्डिया सी, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ बड़ी बुरी की गई सी, बड़ा कुटिया गया सी उसनूं, जिद्दां बहुत ही वड्डी बजर गलती कर दी होवे। खैर ये विचारां ते चलदियां जाणगियां जिन्ना समा तुहाडे कोल। हां, सरदार ने आख्या ठीक है तुसीं मैनूं लिख के दे दिओ, मैं जंग च नहीं जावांगा, मैनूं मौत नहीं आवेगी। डॉक्टर ने आख्या, कहन लगा सरदार जी ये मैं किवें लिख के दे सकदा हां, ये ते दुनिया का कोई डॉक्टर लिख के दे ही नहीं सकता। सरदार ने आख्या जे जिंदगी ते मौत तुहाडे डॉक्टरां दे हत्थां विच नहीं है, मेरे अकाल पुरख वाहिगुरू दे हत्थ विच है। ते सरदार हरि सिंह नलूआ फिर बिस्तरे दे उत्ते पै के मरना पसंद नहीं करदा, ये रणतंत्र च जूझदियां होया ते शहीद होना प्रवान करदा। मेरे घोड़े दे उत्ते काठी दा तंग कस्या जावे। सरदार ने सफेद रंग का बाणा धारण किया, मानो मर्द ने आप कफन पा लिया होवे। सिर ते सफेद रंग का दुमाला, ਉਹਦੇ ਚ सजे हुए 40 ਚੱਕਰ, मर्द दी बीड़ियां हुई छाती दे उत्ते तवियां, ਉਹਦਾ लोहे च मड़िया होया जिसम, ਉਹਦੇ मोढे दे उत्ते कमान, तीरां दा भरिया पत्था ਉਹਦੇ मोढे दे उत्ते ते किसे पासे दुनाली बंदूक, ਉਹਦੇ ਢਾਕੇ लटक रही 3.5 फुट की श्री साहब, ਉਹਦੇ हथ च फड़िया होया 2 तारा खंडा। ये मर्द अपने घोड़े वाल नूं रवाना होया 10,000 फौज लैके 30 अप्रैल शनिवार सन 1837 ईस्वी नूं ये पेशावर के किले चो जमरौद के किले वाल नूं रवाना होण लगा है। इहने खब्बे हथ दे नाल घोड़े दीयां वागां फड़ियां, सज्जा हथ घोड़े की काठी दे उत्ते रखे है, अपना खब्बा मुबारक चरण चुके ने घोड़े की रकाब च रखे है, मानो कोई लिखारी इस नूं मौके दे उत्ते वेख रहा होवे। ਉਹਦੀ कलम ने उबाला खाधा होवे, उन्हें स्याही उगलच्छी जिहड़ी कागज दे उत्ते पैंदियां सार कुछ शब्दां दा रूप धारण कर गई। उन्हें लिखण दा यतन कीता, वो कहंदा रख रकाबे पैर सिंह घोड़े ते चढ़िया।
ਛੱਡਿਆ ਜੋ ਗੇੜਿਆ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਦੋਂ ਦਰ ਛੱਡਿਆ ਜੋ ਗੇੜਿਆ ਸਰਦਾਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਨ 1837 ਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੇਗ ਬੇਮਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਲੜਾਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਵਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਸੁਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨੀ ਆ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਈ, 10,000 ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦ ਜ਼ਮਰਾਉ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਰਾਉ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡੇ। ਇਹ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਰਾ ਖੈਬਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀਆਂ, ਮਾਨੋ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਰਾ ਖੈਬਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਟਪਲਾ ਜਿਹਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਤਿਹ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਨ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਰੇ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੰਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਢੱਠੀ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 1000 ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 50,000 ਗਾਜ਼ੀ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ 10,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲੇ ਗਏ। ਇਧਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿਖਾਈ ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅਜੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ 40 ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਖੜਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਕੰਬ ਉੱਠੀ, ਘੋੜੇ ਇਧਰੋਂ ਇਧਰ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਢਾਡੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਢਾਡੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬਾਪੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਗੜ ਦਗੜ ਘੋੜੇ ਭੱਜਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੜਕ ਤੜਕ ਤੜਾ ਤੜ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਟਕ ਪਟਕ ਪੈਂਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ, ਖੜਕ ਖੜਕ ਤੇਗਾ ਢਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਆਂ, ਚਟਕ ਚਟਕ ਚਟਕਾਏ ਦਲ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ, ਅਟਕ ਅਟਕ ਜਾਣਾ ਲਾਭਾਂ ਉੱਤੇ ਖੱਲੀਆਂ, ਫਟਕ ਫਟਕ ਪਰ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਚਲੇ, ਤੜਕ ਤੜਕ ਛਾਤੀਆਂ ਨੇ ਫਟ ਚੱਲੀਆਂ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਰ ਤਰ ਤੋਪ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੜ 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 ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਰ ਡਿਗੇ ਲੜ ਲੜ, ਲੜ ਲੜ ਸਿੰਘਾਂ ਵੈਰੀ ਮਾਰੇ ਹੱਥੀ ਫੜ ਫੜ, ਫੜ ਫੜ ਜੁਦਾ ਕੀਤੇ ਸਿਰ ਸਿਰ ਧੜ ਧੜ। ਕਮਸਾਨ ਮਚਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਸੀ ਇਹ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ।
ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੀਝ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੰਗਾਰਿਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਇਹਦੀ ਨਾਦਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਜਦ ਨਾ ਟਲਿਆ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਭੌਂਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਫਾਰ ਕਰਕੇ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗਾ। ਨਾਇਬੁਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸ਼ਮੀ ਖਾਨ ਨੇ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਰੀ ਸਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸੂਰਮਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਲੜਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਨਾਇਬੁਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸ਼ਮੀ ਖਾਨ ਵੰਗਾਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸ਼ਮੀ ਖਾਨ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੀਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਤਮੰਨਾ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਵਾਰ। ਸ਼ਮੀ ਖਾਨ ਕ੍ਰੋਧ ਚ ਆਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਵ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸ਼ਮੀ ਖਾਨ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਨਾਲੂਏ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਸ਼ਮੀ ਖਾਨ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਨਾਲੂਏ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਸ਼ਮੀ ਖਾਨ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਨਾਲੂਏ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਸ਼ਮੀ ਖਾਨ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਨਾਲੂਏ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਉਸ ਚੱਲੀ ਉੱਪਰ ਢਾਲ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਾਰੇ, 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 ਚੱਲੀ ਉੱਪਰ ਢਾਲ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਾਰੇ। ਤਿਰੰਗਾ ਛੜੀਆਂ ਮੇਘ ਨੇ ਜੋ ਫਟਣ ਅੰਗਾਰੇ, ਤਿਰੰਗਾ ਛੜੀਆਂ ਮੇਘ ਨੇ ਜੋ ਫਟਣ ਅੰਗਾਰੇ, ਚੜੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਤੇਗ ਨੇ ਜੋ ਫਟਣ ਅੰਗਾਰੇ, ਚੜੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਤੇਗ ਨੇ ਜੋ ਫਟਣ ਅੰਗਾਰੇ, ਚੜੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਤੇਗ ਨੇ ਜੋ ਫਟਣ ਅੰਗਾਰੇ। ਬਦਲ ਪੈਂਤੜਾ ਦੂਸਰੀ ਜੱਟ ਬਾਰੀ ਉਲਾਰੇ, ਬਦਲ ਪੈਂਤੜਾ ਦੂਸਰੀ ਝੱਟ ਫਿਰ ਉਲਾਰੇ, ਬਦਲ ਪੈਂਤੜਾ ਦੂਸਰੀ ਝੱਟ ਫਿਰ ਉਲਾਰੇ। ਬਦਲ ਪੈਂਤੜਾ ਦੂਸਰੀ ਝੱਟ ਫੇਰ ਲਾਰੇ, ਬਦਲ ਪੈਂਤੜਾ ਦੂਸਰੀ ਝੱਟ ਫੇਰ ਲਾਰੇ। ਸਿੰਘ ਚੱਲੀ ਉੱਪਰ ਢਾਲ ਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਪਲਕਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲੀ ਢਾਲ ਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਪਲਕਾਰੇ, ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲੀ ਢਾਲ ਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਪਲਕਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲੀ ਢਾਲ ਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਪਲਕਾਰੇ। ਵਾਰ ਖਾਨ ਦਾ ਸੀਤ ਲਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਸਾਰੇ, ਵਾਰ ਖਾਨ ਦਾ ਸੀਤ ਲਾ ਕੇ ਖਾਲੀ
ਸੰਮੀ ਖਾਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਐਨ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਏ। ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਮੀ ਖਾਨ ਡਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜਿਹੀ ਬਾਤ। ਘੋੜਾ ਮੋੜ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੰਮੀ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਭਾਜੀ ਭੇਜੀਏ ਤੇ ਨਿਉਂਦਰਾ ਡੀਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾਰ ਕਰੀਦਾ ਕਿਵੇਂ। ਹੁਣ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਰੀ ਨਲਵੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬੋਲੇ ਭਬਕਾਏ ਕੇ, ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਖਾਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਵਾਰ ਚਲਾ ਕੇ। ਭੱਜਣਾ ਕੰਮ ਨਾ ਮਰਦ ਦਾ, ਰਲ ਕੰਡ ਵਿਖਾ ਕੇ। ਲਓ ਆਈ ਜੇ ਰੋਕਿਓ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਲਾ ਕੇ। ਛਿਣਕੀ ਚੰਡੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਛਿਣਕੀ। ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਛਿਣਕਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਛਿਣਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ। ਇਹ ਮਰਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛਿਣਕੀ ਹੋਈ ਚੰਡੀ ਕੀ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਛਿਣਕੀ ਚੰਡੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਕੇ ਚੀਰਿਆ ਕੋਟ ਫਲਾਦ ਦਾ, ਰਤ ਪੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਪੁੰਜੇ ਪਟਕਾ ਕੇ। ਸੰਮੀ ਖਾਂ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਚੀਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਆਖੂਨ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਛੇੜ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵਧੇ। ਜ਼ੁਬਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ 3 ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਰ ਖਾਨ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਫੱਟ ਦੇਣੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ, ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰੀ, ਪੱਥੇ ਚੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਚਿੱਲੇ ਚੜ ਕੇ ਖਿਜ਼ਾਂ 'ਚ ਛੱਡੇ। ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸ਼ ਤੀਰ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਰ ਖਾਨ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਢਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਖਾਨੋ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਦੌੜ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੌੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਲੀ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਰਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਾ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਣਾ, ਨਾ ਡਿੱਗਾ ਵੇਖਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਵੇਖਣਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ੀ ਆਉਂਦਾ ਨੂੰ ਲੀਰ ਲੀਰ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਗ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਥੇ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਤੀਰਾਂ ਨੇ ਡੰਗ ਸੁਆਰੇ ਤੋਂ ਤੰਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਖਿਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫੇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਯੋਰ ਦੀ ਹਿਰਕੇ, 2 ਤਾਰੇ ਖੰਡੇ ਨੇ ਖਾਦੇ ਵਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਆਖਰੀ ਹੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਢਾਡੀ ਸੁਣਾ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹੈ।
ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰ ਪੈਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ शिकार दे सिंह पै दुश्मना गए जा उधर फटिया समी खान वे के बार खाने मोरिया लगा पिछाड़ू जुबार खाने मोरिया खाका तीर गया जान बचा हार वे गया पिछो खालसे ने मेरे मेरे मारिया पिछो खालसे ने मेरे मेरे मारिया अपन दिती है जहाज वाली ला चा मोमना नूं हुंदा मेहंदी लाउण दा मोमना नूं हुंदा मेहंदी लाउण दा और ਸਿੰਘਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇਣਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਯੋਧਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਜ਼ੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਮ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਹੀ ਏ ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਬੁਰਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਚਾ ਮੋਮਨਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਨਹਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉਧੇੜ ਦਿੱਤੇ ਆਖਰ ਘੋੜਾ ਚਿੜ ਕੇ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋਸ਼ ਚ ਆਇਆ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਘੋੜਾ ਛੇੜ ਕੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਬਸ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਸੁਰਕਰਮ ਪਰਬਤ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਹਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਸਿੰਘ ਵੱਧ ਗਿਆ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਵੇਖੋ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੋਲ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਛੱਡ ਦੁਗਾੜਾ ਨਿਧਾਨ ਵੇਖੋ। ਪਹਿਲੀ ਖੱਬੀ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੱਜੀ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਦੇ ਵੱਜੀ ਆਏ ਵੇਖੋ।
कारी ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਹੁਣੀ ਵਾਗ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵੱਲ ਭਵਾਏ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਪਠਾਨ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਵੱਖੀ ਚਾਣ ਕੇ ਵੱਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਨੇ ਭੌਂ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਮਿਹਦੇ ਚਾਣ ਕੇ ਵੱਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਫੱਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਤੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਕਾਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸਹਿ ਸੀ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੇ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਮੁੜੇ। ਇਹ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਉਹ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਵਲੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨੇ ਨੇ ਸਿਰਜੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਿਆਰ ਸਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।